यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज देखा आम पंचम श्रेणी ओडिया जार ना अच्छी नुआ बहर भाषा महक देखिए बहीटा आस चैप्टर गुड़िक रछ कहानी गोटे गोटे मूलिया पुओ राजा आसो जे परोपकारी गछटी गछटी आसो शैशवर कथा पढ़ी जही प्रथम कथा आसो तुम तलपति पद तुमको साजे भक्त प्रहलाद आसो नुआखाई है होली खेल नेक्स्ट काजीरंगा जातीय उद्यान ओडार प्राकृतिक विभव आसो तीन माछर कहानी हाथी मनीष लड़ाई पत्थर कहूँ कथा सीता बिंजी प्रधान पाठ आसो नेक्स्ट तुम आसो जातीय पताका माटीर महक गंगार कहानी अर्जुन कहला कथा तेलुगु मत महाशिक्षा निशा देला बिगाड़ी पाठ देला सजाड़ी नेक्स्ट आसो प्रतिदिन आम कृष्ण कलिका उत्कल भास्कर सामंत चंद्रशेखर आसो गगन जान गद्य पद्य मिसेक आसो देखिए अच्छी देखिए कौन कर तो प्रथम आम देखा प्रथम देखा गछ कहानी गोटे गोटे ठीक अच्छे पद्य टी देख तो गचर कहानी प्रथम चैप्टर अच्छी पाठ एक देखिए तो गछ कहानी विषय प्रथम चैप्टर पाठ एक आपको लिखते डॉक्टर रामचंद्र नायक है तो देख नरम गलार गछटी कहई सुन रे बोली भाई फल खाइबा बड़ाई मन आपत्ति मोहर ना देख नरम गलार गछटी गछ कथा कहूँ कौन शुण रे भाई भौणी मैंने फल खाइबा बड़ाई मन आपत्ति मोहर ना आपत्ति मान असुविधा आपत्ति मान कौन असुविधा मोर किसी असुविधा नहीं तुम फल खाइले मोर है प्राणी नहीं गछ डाल को मोर सूचना नक है सूचना मान सूचना तुम मत न जन मोर ताकू टाणी नौ जापर प्राण मोहर दुखरे किपर जाए प्राण मान प्राण मोर प्राण मोर जीवन किपर दुखरे कटुची से कथा तुम जापर मन इच्छा तोड़िकी ले जाऊच देख चित्र बहुत बढ़िया क्षीर नुहे तो लोतक धारा नयन झरई मोर परम वेदना देछि बखाणी बारेक श्रवण कर क्षीर नुहे तो लोतक धार तुम भावुटा क्षीर बोलिकी कितु मु लोतक नयन नयन मैंने आखि नयन मैंने आखि लोतक मैंने लुह है मो आखि लुह झरुची तुम कि भावुच यहाँ क्षीर प्राण मैंने प्राण प्राण वेदना वेदना मैंने जंत्रणा है प्राण वेदना देछि बखाणी बखाणी मैंने मु मोर जीवन बा दुख कहूँ तुमको बारके श्रवण करी बारके ना बारक श्रवण करी मैंने मन दे शुण मन दे शुण जन्म काल केते दुख सही न मानी बरसा झड़ी जन्म काल बहुत गुड़ाए दुख कष्ट सहीकि वर्षा झड़ी सहीकि मुझे ठिया खरा काकर डाल पतर को रखी जतन भिड़ी मोर खरा वर्षा दाऊ मोर डाल पत्र को मुझे बहुत जत्न सहित जतन मैंने जत्न सहित झाबुड़ी धरी नेक्स्ट देख गला आज सीना तुम्हें ईर्षा करुच ईर्षा माने ईर्षा करवा ईर्षा करवा घृणा करवा ईर्षा माने घृणा बोले आज सीना तुम्हें ईर्षा करुच देखी फल माल माल मोर फल अधिक हो तुम देखिए सीना ईर्षा कर जापर ए रूप मोर केते साधनार फल ये रूप जो मुझे पाई बहुत साधनार करके तपस्या साधना मान तपस्या करके पाई सानू होली बड़ पर्यंत करम पथर धारे करम को मूल मंत्र करण पर उपकार करे सानू छोट छोट बड़ हो बहुत बड़ जत्न सहित छोट बड़ हो मो कर्मपत्र मुझे चलती कर्म को मूल मंत्र कर कर्म को मोर मूल मंत्र करके पर उपकार लोक हित कम लगुच तेर मूल ठारू डाल पतर फूल फल आदि कर छाई आशार आसरा सभी
ବକଳ ହୃଦୟ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚେର ମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତ୍ରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି ହେଲା, ଚେର ମୂଳ ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଦେଇଛି, ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆସରା ମାନେ ଆଶା ହେଲା, ଆଶ୍ରୟ ଆସରା ଆଶ୍ରୟ ହେଲା, ଆଶ୍ରୟ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଉ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି ମୋର ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ାଣ କହୁଛି ତୁମକୁ ଅରଣ୍ୟ ଆକୁଳ ମତେ ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ଖାଓରେ ଖାଇବ ଯେତେ। ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ହେଲା, ମୋ ଭିତରକୁ ଫେଡ଼ାଣ କହୁଛି ତୁମକୁ ହେଲା, ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇକି ଦୁଃଖ କହୁଛି। ଅରଣ୍ୟ ଆକୁଳ ମତେ ହେଲା, ମତେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନି, ତୁମରି ସେବାରେ ମୁଁ ରହିଛି ସବୁବେଳେ, ରହିବି ମଧ୍ୟ। ଯେତେ ଖାଉଛ ଖାଅ ମୋର ଫଳ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ମୋଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି ହେଲା, ମୋ ଫଳ ଖାଅ ଆଉ ଫଳ ଖାଇକି ହେଲା, ଶପଥ କରେ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ପରମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ ମତେ ମୋର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କର, ଆଉ ଫଳ ହେଲେ ନିଜେ ଖାଅ। ଜଗତ ଭିତରେ ଗଛ ଲଗାଇଛ ସବୁ ଜିମାସ ଜୀବ କରି ହେଲା, ଜଗତ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ସେ ଦେଖିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଧରଣୀ ଆସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ଥିବ ନାହିଁ ସେ, ଆଉ ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇକି ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। କବି କହିଛନ୍ତି ଗଛ ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଠଟି ସରିଯାଇଛି, ପାଠର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ 5ଟା ଦେଇଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଗଛଟି ନରମ ଗଳାରେ କାହାକୁ କହୁଛି ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା। ଚାଲ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଅବସ୍ଥା, ଜୀବନ ଦାୟୀ ମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା, ନିର୍ଭରଶୀଳ ମାନେ ଭରସା କରିଥିବା, ବିନାଶ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ ନିରାପଦ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲା, ଉପକୃତ ମାନେ ଲାଭ ପାଇବା, ସଂରକ୍ଷିତ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛିଟା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଛାୟା ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକନ ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନ, ତାପରେ ଆସିବ ଉପକାର ମାନେ ଭଲ କରିକି ଭଲ କାମ କରିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାପରେ ଆସିବ ଫଳଦାୟକ ମାନେ ଫଳ ଦେଇଥିବା, ବାତ୍ୟା ମାନେ ଆସିବ ବଡ଼ ବତାସ ବା ଝଡ଼, ପରିବେଶ ମାନେ ଆମ ପାଖାପାଖି ପ୍ରକୃତି, ତାପରେ ଆସିବ ସଂରକ୍ଷଣ ରକ୍ଷା କରିବା ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ପ୍ରয়োଜନୀୟ ମାନେ ଦରକାର ବା ଉପଯୋଗୀ, ସବୁଜ ମାନେ ହରିତ ରଙ୍ଗ, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା ମାନେ ବହୁତ ପାଣି ଆସି ଭରିଯିବା, ମୂଳ ମାନେ ଗଛର ତଳ ଭାଗ, ପ୍ରକୃତି ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆହୁରି କିଛିଟା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। କବିତା ସମାହିତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଛାୟା ମାନେ ଋତ, ସବୁଜ ମାନେ ଶୁଷ୍କ, ଜୀବନଦାୟୀ ମୃତ୍ୟୁକାରୀ, ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଉପକାରୀ ଅପକାରୀ, ଶୀତଳ ଉଷ୍ମ, ବଡ଼ ଛୋଟ, ଦେଇଥାଏ ନେଇଥାଏ, ବଞ୍ଚାଇବାର ନଷ୍ଟ କରେ, ସେମିତି ପବନର ସୁଦ୍ଧା, ପବନ ଦୂଷିତ ହେବା ବା ଲଗାଇବା କାଟିବା ରକ୍ଷା ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଆଉ କିଛିଟା ଦେଖିବା। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ସବୁଜର ଶୁଖିଲା ଶୁଷ୍କ, ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ, ସୁରକ୍ଷାର ବିନାଶ, ଉପକାରର ଅପକାର, ଥଣ୍ଡାର ଗରମ, ତାପରେ ଆସିବ ପବିତ୍ରର ପବିତ୍ର, ନୂତନର ପୁରୁଣା, ଅତିକ୍ରମଣ, ଭଲର ଭଞ୍ଜ, ଦୃଢ଼ର ଦୁର୍ବଳ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳର ଅନ୍ଧାର। ସାରାଂଶଟି তুমি ନିଜେ କହିଦେବ। ଗଛ କାହାଣୀ ପାଠରେ ଗଛର ବହୁତ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଏଟା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କହିଦେବ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ। ଗଛ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଥାଏ? ଲେଖିବ ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ, ଫୁଲ, ଛାୟା, କାଠ, ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଇ ଥାଏ। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଆସିବା 2 ନମ୍ବର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର, ଗଛ କାହିଁକି ଦରକାରୀ? ଲେଖିବ ଗଛ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ ଆଉ ପବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ହବ ହେଲା, ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଛ କେମିତି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ? তুমি ଲେଖିବ ଗଛ ବନ୍ୟା ଆଉ ବାତ୍ୟାରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ନମ୍ବର, ଆମେ ଗଛ ପାଇଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଲେଖିବ ଆମେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗେଇବା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବା ବା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଲେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହେଇଗଲା ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଛି। ଗଛ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ କଣ ଦେଇଥାଏ? ଫଳ ଆଉ ଛାଇ। ଲେଖିବ ଫଳ ଆଉ ଛାଇ, ଫଳ ଆଉ ଛାଇ। ତାପରେ ଗଛ ଦେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ଗଛ କଣ? ପବନ ମାନେ ଆମର ପବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଗଛ ବେଶ କରିବା। ଗଛ ଆମେ କଣ କରିବା? ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି? ଲେଖିବା। ତାପରେ ତମକୁ ଦେଇଛି ଠିକ କି ଭୁଲ ଲେଖ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଗଛ ଆମକୁ କେବଳ କାଠ ଦଉଛି କି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦଉଛି, ସବୁ ଦଉଛି, ତେଣୁକରି ଭୁଲ ଏଟା। ତାପରେ ଗଛ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ରଖେ, ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଗଛ କାଟିବା ଭଲ କାମ କି ନୁହଁ, ଏଟା ଭୁଲ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଛୋଟ ଉତ୍ତର ଦେବା ହେଲା। ଗଛ କାହିଁକି ଲଗେଇବା ଉଚିତ? ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ
ଏହା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ନିଶ୍ଚିତ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା। ଗଛଟି ନରମଙ୍ଗଳରେ କାହାକୁ କହୁଛି? ଜନ୍ମକାଳରୁ ଗଛଟି କୋଉ କୋଉ ଯାତନା ସହି ଆସିଛି? ତ ଦେଖ ତମେ ଉତ୍ତରରେ ଏମିତି ଲେଖିବ। କଣ ଲେଖିବ ଦେଖ? ଗଛଟି ନରମ ଗଳାରେ କାହାକୁ କହୁଛି? ଗଛଟି ତମେ ଲେଖିବ ନରମ ଗଳାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଗଛଟି କୋଉ କୋଉ ଯାତନା ସହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗଛଟି ଜନ୍ମରେ କଣ ତୀବ୍ର ଦୁଃଖ ସହିଛି, ବର୍ଷା ସହିଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ସହିଛି, ଶୀତ ସହିଛି, ଏସବୁ ଯାତନା ସେ ସହି ଆସି ତମେ ସିରିଏଲରେ ଲେଖିଦେବ। ହେଲା। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଛି? ଗଛ ପାଇଁ କଣ କଣ ରଖିଛି? ଫଳ ଫୁଲ ଛାଇ ରଖିଛି, ପବିତ୍ର ବାୟୁ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ରଖିଛି, ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ତମେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗଛର ଭାଷାରେ ଆମେ ତାହାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ତ ତମେ ଲେଖିବ ଗଛର ଭାଷାରେ ଆମେ ପରୋପକାର ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଗଛଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛି? କଣ କରିବାକୁ କହିଛି? ଗଛଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଆମକୁ ଗଛକୁ କାଟିବା ନାହିଁ, ଯଥା ନଷ୍ଟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଇଛି ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଠିକ୍ ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଜୀବନ ସାରା କୋଉ କଥାରେ ହେଳା ନ କରିବାକୁ କିଏ କହିଛି? କର୍ମ କଥା କର୍ମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗଛ କଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି? କଣ କରିବି ନା ଡାଳପତ୍ର ଧରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ଜଗତ ଭିତରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପରୋପକାର କରିବା ବା ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ସଚେତନ ରହିଥିବ ଧାରଣ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଏଇଟା କହିଥିଲି ବିରାଟ ଆକାର କରିକି ତାକୁ ଗଛ କଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ବିରାଟ ଆକାର କରିକି ତାପରେ ଜଗତ ଭିତରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ପରୋପକାର କରିବା ଗଛ ଲଗାଇବାଟା କହିସାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଲେଖିବା ସେବା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଯିବ। 5 ନମ୍ବର ଦେଲା ଜାଣିପାରିବନି ଏ ଲୋକ ମୋର କେତେ ଯାତନାର ଫଳ। ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଗଛ କହିଛି। ତାପରେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମେ କେବେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହେଇଛ କି? ମନେ ରଖ ଗଛ ମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ମନେକର ତୁମେ ଗଛଟି ତେବେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ତମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କ ପରି କଥା କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବନ ବହିବା ବେଳେ ପତ୍ରର ଖସଖସ ଶବ୍ଦରେ ସେମାନେ କଥା ହଉଥିଲେ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ ଲେଖିବ କଣ? ଘର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଗଛ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବିପାରେ। ହେଲା। ମୁଁ ଗଛ ପାଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ଦେଖି ମନର କଥା କହିଛି। ହେଲା। ମନେ ହୁଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝୁଛି। ଯାଇ ହେଲା ଯାଇ ଏଟା ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ମନେକର ମୁଁ ଗଛ ହେଲି ତାହେଲେ କଣ କରିବି ନା ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଣିଦିଅ ଓ ଭଲରେ ରକ୍ଷା କର ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଇ ଫଳ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲେଖେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଇଦେବି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପକାର ସମସ୍ତଙ୍କର କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପାଇଁ ରହିବ 2 ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହେ ଶୁଣରେ ମଣିଷ ଭାଇ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପଳାଉଛୁ ମନ ପ୍ରତିମିତ୍ର ନାହିଁ। ଉପରେ ଲିଖିତ କବିତାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଗଛଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତାର ଦୁଃଖ କଥା କହିଛି। ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶପଥ କରାଇଛି। ତାପରେ ଦିନେ ସକାଳେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଯାଉଥିଲା ଦେଖିଲି ହାତୀ ଛୁଆଟି ତୁମକୁ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା। ତୁମେ ବି ଅଟକିଗଲ। ପରସ୍ପର କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲେ କାହିଁକି? ତୁମେ ଦିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ହେଲା। ତୁମେ ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ତୁମେ ଦିନେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ? ବନ୍ଧୁ ମାଟି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କେମିତି କର? ତ ଏଠି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ତାର କଟାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏହି କବିତାରେ ଗଛ ମଣିଷକୁ ତାର ଦୁଃଖ କଥା କହିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ମଧ୍ୟ କରାଇଛି। ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଦେଖ ଲେଖିବ ମୋ ଆଉ ହାତୀ ଛୁଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ହେଇଛି? ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବ ତମେ କହିବ ହାଲୋ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ କୋଉଠି ଯାଉଛ? ହେଲା। ହାତୀ ଛୁଆ କହିବ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ କହିବ ତୁମେ କି? ସେ ପଚାରିବ। ତାପରେ ତମେ କହିବ ମୁଁ ଏଠାରେ ଘୁରୁଥିଲି। ହେଲା। ତୁମେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଅ କି? ହାତୀ ଛୁଆ କହିବ ହଁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ ତମେ ଉତ୍ତର ଦେବ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହେବା।
ମତେ ଛୁଆ କହିଲା ହଁ ତମେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମତେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ତାପରେ ତମ ହିସାବରେ ମତେ ଦେଖି ପାଟିଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ରଖିବ ଭାବ ଆଉ ଲେଖ କଣ କଲେ ଆମର ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ଏବଂ ଗଛ ତା ଜୀବନଟା କି କି ଯାତନା ସହିଛି ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି ପୋଷଣ ଦେଉଛେ ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କଣ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଛି ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖ କଣ କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ଏବଂ ତ ଲେଖିବ ଆମେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆମର ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କି କି ଯାତନା ସହିଛି ତାହେଲେ ଗଛ ତୀବ୍ର ଧୂପ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଶୀତ ଏସବୁ ଯାତନା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସହିଛି ବୋଲି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ କଣ ହେଲା ନା ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି ପୋଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତମେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଗଛକୁ କାଟି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିକି ଗଛକୁ ପୋଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କଣ ଛାଡ଼ିକି ରଖୁଛି ଲେଖିବ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଫୁଲ ଛାୟା ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ କାଠ ରଖିଛି ତମେ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। 5 ନମ୍ବର ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବ ତମେ ଲେଖିବ ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇବି ପାଣି ଦେବି ଓ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବି ବା ରକ୍ଷା କରିବି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆସ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବା କବିତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଯାହା ବୁଝିଲେ ଆଲୋଚନା କରି କୁହ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରରେ ନୟନ ଛରୁଛି ମୋର ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଦିନ ଦେଇଛି ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିବ କହିଛି କବିତାକୁ ଆଉଥରେ ପଢିକି ତାକୁ ଯାହା ବୁଝିଲେ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ଆଗରୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଛି ତମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରରେ ନୟନ ଛଳଇ ମୋର ଏଠାରେ ଗଛ କହୁଛି ଯେ ଯାହା ବହୁଛି ସେ କ୍ଷୀର ଦୁଗ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋର ଆଖିର ଲୁହ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଏ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାବିକି କହୁଛି। ତାପରେ ଦୁଇ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ ଯଦି ଧରଣୀ ହସିବାକୁ ପୃଥିବୀ ହସିବାକୁ ଲାଗେ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରହିବାକୁ ତେବେ ଆମ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଗଛ ଥିଲେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ତମର 3 ନମ୍ବର ମୋର ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି ତା ତଳେ ଲେଖିବ ଗଛ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋର ଫଳ ଖାଉଛ ତେଣୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଶପଥ କର ଯେ ତୁମେ ମୋ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ମୋର ସ୍ୱରକୁ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ପର ଉପକାର କର ଏଠାରେ ଗଛ ଶିଖାଉଛି ଯେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା କାମ କରିକି ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଉପକାରରେ ଆମେ ଲାଗିବା ଉଚିତ ବା ଉପକାର କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ତମର ରହିବ ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି କବିତାରେ କୋଉଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତମେ ମନେ ଆକି ଲେଖିବ ଯେମିତି ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନେ କରେ ନାହିଁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମନେ ଆପତ୍ତି ମନେ ନାହିଁ ଏମିତି କବିତାରେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଏଇଟା ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ିକି ଶବଦ ଶବଦର ପାରୁଅ ସଜାଡ଼ି ମାତ୍ରାକୁ ଯୋଗ ବୋଲି ସେ କହିଛି ତ ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିବ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ କହିଦେଉଛି ଏମିତି ତମେ ଲେଖିବ ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନେ କରି ନାହିଁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛି ମନ ଆପତ୍ତି ମନ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବ ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହୁଛି ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଆଖିରୁ ମୋହର ବହୁଛି ଲୋତକ ଧାର ଏମିତି କବିତାରେ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ। ତାପରେ 3 ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ତାପରେ ତମେ ଲେଖିବ ଏଟାକୁ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଫଳ ଭାର ଦେଖି ହେଇଛ କି କ୍ଲେଶ ମନେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ସାରା ଜୀବନ କର୍ମପଥ ରହିବ ତମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିବ ସାରା ଜୀବନଟି କର୍ମପଥ ଥିବ ଚାଲି ଏମିତି ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ତମେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ରହିବ ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ ତମେ ଲେଖିବ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ହତଶ୍ରୀ। 6 ନମ୍ବର ଦୁଃଖରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଚଳି ଯାଉଛି ତମେ ଲେଖିବ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଝାମୁଳି ପଡୁଛି ମୋହର ପ୍ରାଣଟି ଜଳି ଏମିତି ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ଥିଲା ତମର ଏଟାକୁ କଣ କରିବ ନା ବନାନ ଲଗେଇବ କହିଥିଲା ନପଜ ଏଟାକୁ ତମେ ଲେଖିବ ଜୀବନ ତାପରେ ତଗଳ ଏଟାକୁ ତଗଳ ତାକୁ ଲେଖିବ ସତଳ ଏଟା ସତଳ ଏଟା ହବ ଶୀତଳ ତାପରେ କତଳ ଦେଇଛି କତଳର କତଲ ଏଟା ଲୁତକ ହବ ରଧନର ଧରଣୀ ମଞ୍ଚସର ନିଶ୍ଚୟ ହବ
ସଚ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କର କହୁ ଉପକାର। ତାପରେ ତମର ନେକ୍ସଟ ରହିବ କର କହୁ ହେଲା ତାର ସେଟା ହବ ଉପକାର ହେଲା। ବନାନ ଲଗେଇକି ସମ ଜବ ଏଇଟା ହେଲା ସମାଜ ହେଲା ବା ସମାଜବାଦ ଲେଖିଲେ ବି ହବ ସମାଜ ହେଲା ଏମିତି ସଜେଇକି ଲେଖିଲେ ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ସମାଜ ହିଁ ଠିକ ହବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବା କଥା ଦ ଦେବା କଥା ଦେଇକି ନେକ୍ସଟ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଭଳିଆ ରହିବ ଶବତ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିବ ଲେଖ। ତ ଶବତ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିବ ଲେଖ ହେଲା। ଏଇଟା ଝୁଲୁଛି ଉପରେ ଏଠି ଝୁଲୁଛି ହେଲା ଏଟାକୁ ଦେଖିକି ତମେ ଲେଖ ବୋଲି ଅଛି ହେଲା। ଗଛ ଗଛର କୋଡା ହବ ଗଛର ହବ ବୃକ୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ପତ୍ର ପତ୍ରର କୋଡା ହବ ପତ୍ରର ହବ ପାଦପ ହେଲା। ତାପରେ ଲୁହ ଲୁହର ହବ ଲୋତକ ହେଲା। ତାପରେ ଆଖି ଆଖିର ହବ ଚକ୍ଷୁ। ତାପରେ ଶପଥ ଶପଥର ହବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଲା ବୁଝିଗଲେ। ପଲ ପତ୍ରର ପଲ ବି ହବ ହେଲା। ଆଖିର ନୟନ ବି ହବ ନୟନ ବି ହବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦଳ ଆହୁରି ଆହୁରି କଣ କଣ ଦେଖିବ ତାପରେ ଦେଇଛି ତଳେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ କସ୍ତୁମ୍ଭ ସହିତ କସ୍ତୁମ୍ଭ ଦେଇଛି କବିତାର ମନେ ପକାଇକି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଏଇଟା କସ୍ତୁମ୍ଭ ଫସ୍ତୁମ୍ଭ କେମିତି ସଜେଇବ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତମକୁ ଦେଖ ତ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଡାଳରୁ ମୋହର ହେଲା ଦେଇଛି ଡାଳରୁ ମୋହର ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଡାଳରୁ ମୋହର ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହବ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ କସ୍ତୁମ୍ଭ କସ୍ତୁମ୍ଭ ସଜେଇକି ଲେଖିଦବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କହୁନି ତାପରେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ରହିବ ହେଲା। ଆସ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା ଜାଣିକି ଲେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କରିଛି ଏଟାକୁ ଲେଖିବ ହତଶ୍ରୀ ହତଶ୍ରୀ ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏମିତି ଆର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ହେଲା। ଦିନ ରାତି ମା ବାପା ଘର ବାହାର ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଗ ପ୍ଲସ୍ ପଛ ଆଗ ପଛ ଖାଇ ପ୍ଲସ୍ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଖାଇବା ପ୍ଲସ୍ ପିଇବା ଖାଇ ପିଇବା ହେଲା। ଆସିବା ପ୍ଲସ୍ ଯିବା ଆସିଯିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ଲସ୍ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେଶ ପ୍ଲସ୍ ବିଦେଶ ଦେଶ ବିଦେଶ ଏମିତି ଲେଖିବା। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିରୂପ ଆଣିଛି ହେଲା। ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଯତ୍ନ ଯତ୍ନ ରତ୍ନ ରତ୍ନ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ନେହ ସ୍ନେହ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଶରଦ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିରତି ବିରକ୍ତି ଗୌରବ ଏମିତି ଲେଖିବ ଗୌରବ ଗୌରବ କୌଶଳ କୌଶଳ ଏମିତି ହେଲା। ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ବାର୍ତ୍ତା ପର୍ବ ପର୍ବ ସର୍ବେ ସର୍ବେ ମୌନ ମୌନ ହେଲା ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଏମିତି ତମେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଦୈନିକ ଦୈନିକ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ୍ୟରୂପ ଗଦ୍ୟରୂପ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠଟି ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ଆଉ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।